Okay, so let's watch this video first and then I will explain how to use this can, could, would in a proper way and where we should use those words correctly. So let's watch this first, okay? Wow, it's cold out there. You're home early. Are you all right? Never better. Hey, you couldn't pass me that plate, could you? Please? Thanks. But the heating at college broke down this morning. So when our accountancy lecturer said, "Ladies and gentlemen, would you like a free afternoon to study at home?" Well, it was an offer we couldn't refuse, really. It was freezing. Well, I see you've been busy. What is it? Can I have a taste? Yes, of course you can. Here. What do you think? Wow. That's really good soup there, big brother. What is it? It's a country recipe. I found it in one of Gran's old cookery books. But I've made a lot. Why don't you call Amy? You can ask her round for dinner if you like. There's more than enough. I've made bread too. Look. You are one amazing brother. I know. Now, go and phone. Amy? Oh, hi, Mrs. Howe. Could I speak to Amy, please? Thank you. Amy, it's Daisy. Hi, what's up? Would you like to come to our house for dinner? Oh, yes, that would be really cool. Thank you. And could you say thanks to your mum for me? Well, actually, she isn't here. It's Oliver's idea. He's made some wonderful soup and bread. Nice. I could bring something for dessert if you like. I can make an apple cake. Pardon, Mum? Ah, thanks. It's Chinese New Year, so we've got some special sweets here. My mother says I can take some to your house so you can try them. Oh, yes. Chinese New Year? Mum's in Hong Kong this week writing about the celebrations. She emailed us some photos, but I thought your family's from Cambridge. Do you celebrate Chinese New Year? Yes, of course. 3 of my grandparents are from Hong Kong, in fact. Though my mother's father is Scottish. My parents and I are British, but we celebrate as a family. Listen, I'd better go and make that cake, or it'll be too late. Okay. Oh, Mum's calling. See you in an hour? Great. See you. Hi, Mum. Hi. Listen, it's just after midnight here and it's really noisy. Wow, it sounds amazing. It is. Plus, I've recorded some great interviews and got some fantastic photos for the blog. Wow. You couldn't send some photos to Amy too, could you, Mum? Is that okay? Her family's from Hong Kong. I'm sure she'd love to see it. Yes, no problem. But don't give me her email address now. I can't hear anything very well. It's too loud. Okay. I'll phone you again tomorrow morning, okay? Okay. Love you. Love you too. She's having fun. Yes. I miss her. Me too. Amy, is everything okay? Yes, fine. My mother says, would you two like to have dinner with us tomorrow? She says we can celebrate Chinese New Year together. And Dad says we can have special food. He'll make it. And we've got fireworks and, you know, if you like, we'd love to. Okay. So let's go to the grammar lesson now. When you watch this video, you saw the words can, could and would. Can, could, would කියන වචන තුනම පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි
ඉංග්ලිෂ් වලදී අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි කොයි වෙලාවෙ කොයි වචනේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේද කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි අද ලෙසන් එකේ මේන්ලි මම උගන්වන්න යන්නේ. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා can කියන එකේ තේරුම පුළුවන්ද කියලා අහන තේරුම. නමුත් තමන්ට දෙයක් පුළුවන් නම් I can කියලා අපි කියනවා. හැබැයි බැරි නම් දෙයක් අපි I can't කියලා කියනවා. එහෙනම් could එක පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වෙලාවටද? would කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඔන්න ඔය දේ ගැන තමයි අද අපි ලෙසන් එකේ බලන්න යන්නේ. Okay. So they're asking us to watch the video first. We did. Now let's go to the lesson. We use the modal verbs can, could, and would to offer to do things for people or to invite them to something. We also use them to make requests or ask permission to do something. දැන් මෙතන තියෙන්නේ can, could, would පාවිච්චි කරන අවස්ථා කිහිපයක්. එකක් තමයි මේ වචන තුනම අපි පාවිච්චි කරනවලු offer මොන හරි දෙයක් අපි offer කරන දෙනවා නම් අපි දෙයක් එතකොට අපි මේ වචන තුන පාවිච්චි කරනවා offer to do things මොන හරි දෙයක් දෙන්න හදනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට තේ එකක් දෙන්න හදනවා නම් කෑම එකක් දෙන්න හදනවා නම් ඔය වගේ මොන හරි දෙයක් දෙන්න හදනවා නම් මේ වචන තුන පාවිච්චි කරනවා ඊගාට invite them to do something කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොනකට හරි ආරාධනාවක් කරනවා නම් මොන හරි දෙයකට එතකොටත් මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. We also use them to make request. ඒ වගේම ඉල්ලීම් කරනවා නම් ඉල්ලීම් වලටත් මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. or ask permission to do something. මොන හරි දෙයක් කරන්න අවසර ඉල්ලන්නත් මේ වචන තුන පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් වචන තුනක් වුණාට ගොඩක් usage එක වැඩි. What are modal verbs? මේවට දැන් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම modal verb කියන එක තමයි මේ ව්‍යාකරණ කූලව පාවිච්චි කරන නම. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉතින් ගොඩක් දැනගන්න ඉංග්‍රීසි කරන ළමෙක් නම් කමක් නැහැ. හැබැයි එදිනදා ජීවිතේදී ඕකේ ව්‍යාකරණ වචනේ එච්චර දැනගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි කෝකටත් අපි ඉගෙන ගමු මොකද්ද modal verb එකක් කියන්නේ. දැන් මේ මොකද්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න එපා. Modal verbs. They are a type of auxiliary verb we use with other verbs to add more meaning to the verb. සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාපදයට උදව්වක් විදිහට උදව් කරන වචනයක් විදිහට තමයි modal verb එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව මොකද්ද? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සින්දු කියනවා. මට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියන වාක්‍යෙදී අර පුළුවන් කියන වචන ඉංග්‍රීසි වලින් අපි දැම්මේ නැත්නම් මට ඌමනා කරන දේ අනිත් කෙනාට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න බෑ. එතකොට I sing කියන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මම සින්දු කියනවා. එහෙම නෙමෙයි මට ඕනේ මට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙනම් පුළුවන් කියන වචනේ තමයි can එක. ඉතින් can දැම්මේ නැත්නම් අර sing කියන ක්‍රියාපදයට තනියෙන් අදහස දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ can කියන වචනය අපිට උදව් කරන වචනයක්. So I can say I can sing. එතකොට අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මෙයාට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් තමයි modal verbs කියන්නේ. After a modal verb දැන් ඔයා can, could හරි would හරි කියන මේ modal verb එකක් පාවිච්චි කරනකොට we use the infinitive form without to. අර ක්‍රියාපදයේ දෙවෙනියට එන ක්‍රියාපදය අපි හැම වෙලෙම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් දුන්නොත් මට සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් මම කියන්නේ I can sing කියලා. sing කියන වචනේ වෙන කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව තමයි can කියන වචනෙට පස්සේ දාන්න ඕනේ. verb එක කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ing දාන්නේ නැහැ. verb එක past tense කරන්නේ නැහැ. sing එකේ past tense sang නම් අපි I can sang කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ modal verb එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ හැම වෙලෙම ක්‍රියාපදයක් එනවා. ඒ ක්‍රියාපදය අපි කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැත්නම් මම fast වැඩි නම් පොඩ්ඩක් chat box එකේ දාන්න. Okay? We got only 1 hour, so yeah. Modals are not used with auxiliary verb to do. Verb do. To form the negative, we add not after the modal. යම්කිසි දෙයක් ඔයාට කරන්න බැරි දෙයක් නම් අපි කරන්නේ මේ modal verb එකට පස්සේ not කියන වචනේ දාන එක. එතකොට ඔයාට ඒ දේ කරන්න බෑ හෝ උදව්ව කරන්න බෑ හෝ අවසර දෙන්න බෑ. ඔය හැම තේරුමක්ම බෑ කියන තේරුම එනවා not එක දැම්මට පස්සේ. To ask questions, we put the modal verbs in front of the subject. ප්‍රශ්නයක් හදන්න නම් අර modal verb එක එනවා ඒ වාක්‍යයේ ඉස්සරහටම. එතකොට ඒ වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් තියෙනවා මෙතන. Hey, you couldn't pass me that plate, could you? ඔයාලට පුළුවන් නේද අර plate එක මට දෙන්න. එතකොට මේ අහලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි could not එක පාවිච්චි කරලා අහලා තියෙන්නේ. Next one, ඒ වගේම අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් can එක ඉස්සරහට දාලා can I have a taste? මට පොඩ්ඩක් රස බලන්න පුළුවන්. Modals do not change in the third person singular form, he, she, it, in the present simple. සාමාන්‍යයෙන් අපි present tense වලදී
ඒක වචනයක් නම් සබ්ජෙක්ට් එක කරන කෙනා ඒක වචන ස්වරූපයක් තියෙනවා නම් ක්‍රියාපදය අපි වෙනස් කරනවා. හැබැයි මොඩල් verb එකක් එක්කෙනකොට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Sophie can send photos. එතකොට can එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ send එක වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ අගට s හෝ es ඔය මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Model seems quite easy to use. What do we use them for? මේ මොනවටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ modal verbs කොයි වෙලාවටද? We use them for lots of different things, and the same modal verbs can have several different uses. එකම වචන විවිධ විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා මේ modal verbs වලදී. Today we are just going to look at offers. අද අපි බලන්නේ පාඩමේ offer එකක් කරන හැටි, invitation එකක් කරන හැටි, request එකක් සහ permission අවසර ගැනීමට ඔන්න ඔය කියන ඒවාට මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right, fire away. I mean, you can fire away if you like. Okay, fire away, like, let's start this. Oh, you are giving me permission. Thank you. We use would, like a lot for offers. It's very useful for different situations. අපි would කියන වචනේත් එක්ක like කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා කෙනෙක්ගෙන් permission එකක් අපි offer එකක් දෙනකොට මේ වචන දෙක පාවිච්චි කරනවා. offer එකක් කියන්නේ මොනවද? මොන හරි දෙන්න හදනවා අපි. එතකොට උදාහරණයක් බලන්න පළවෙනි එක would you like. දැන් would තමයි ඉස්සරහට එන්නේ හැම වෙලේම. ඊට පස්සේ අපි අහන කෙනා තමයි ඉස්සරහා ඉන්න කෙනා හෝ වෙන කෙනෙක් ගැන කතා කරන මේ subject එක තමයි ඊගාවට එන්නේ. would දැන් මම අහන්නේ ඉස්සරහා කෙනාගෙන්. එතකොට would you ඊගාවට like කියන වචනේ එනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ? would you like කියනවා කැමතිද කියලා අහන එක. එහෙනම් මොනවටද කැමති කියන වාක්‍යයේ ඉතුරු ටික ඊගාවට එනවා. Would you like to come to our house for dinner? අද රෑ කෑමට අපේ ගෙදර එන්න කැමතිද? Would you like to come to our house for dinner? Would you like some cake? Cake කෑල්ලක් කන්න කැමතිද? Okay. Then recording එක share කරන්න කියනවා. මම ශෙහාන් recording එක upload කරනවා ආපහු IO classroom channel එකේ, YouTube channel එකේ. So whenever you are free, you can go and watch the lesson again. Would you like some cake? ඔයා කැමතිද cake කෑල්ලක් කර? එතකොට ඔයා කැමතිද කියලා නම් would you like කියලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි අම්මා කැමතිද කියලා අහනවා නම් would mother like some cake? ඔය විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. අර you කියන කෙනාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Would you like to celebrate Chinese New Year with us? ඔයා කැමතිද Chinese New Year එක අපිත් එක්ක celebrate කරන්න? එතකොට ඔයා කැමතිද කියන එක තමයි would you like එකෙන් අහන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් කෙනෙක්ගෙන් කැමතිද කියලා අහනවා නම් would you like එකෙන් අහන්න පුළුවන්. මේ would කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වල හරිම polite වචනයක්. හරිම නිකන් අර ලොකු සීන් නැතුව අහන වචනයක් තමයි would එක. ඉතින් ඒ නිසා හැම ෆෝමල් වෙලාවකම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්විව් වලට ගියාම ඔයාලා බොස් කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී හරිම හොඳ වචනයක් තමයි would එක පාවිච්චි කරන එක. මොකද ඒක ගොඩක් polite වචනයක්. For more informal invitations, you can use can get. Get means buy in this context. බලන්න එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ informal කියලා. Informal invitation. ඒ කියන්නේ අර විදිහට අර polite නැති වෙලාවට ඔයාගේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක්ට ළඟ බොක්ක ෆිට් එකකට තමයි can කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි වලදී can එකෙන් අපි කෙනෙක්ට අහන්නේ ළඟම කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඇහුවොත් තමයි can එකෙන් පාවිච්චි කරලා අහන්නේ. අපි ඉන්ටර්විව් එකකට ගිහිල්ලා කෙනෙක්ගෙන් can I go now? එහෙම අහන්නේ නැහැ. මම දැන් යන්නද? ඒක නිකන් හරිය ලොකු සීන් එකකින් අහන දෙයක් වගේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලා කතා කරන වෙලාවට තමන්ග කතා කරන මිනිස්සයා ඔයාට ක්ලෝස් කෙනෙක්ද නැද්ද අඳුරන කෙනෙක්ද ස්ට්‍රේන්ජර් කෙනෙක්ද ඔය හැමදේම හිතලා තමයි වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්ෆෝමල් කෙනෙක්ට ඔයා හොඳටම අඳුරන කෙනෙක්ට මොන හරි දෙයක් ඔෆර් කරන්න හදනවා නම් මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් can එකෙන්. Can I get you a drink? ඔයාලට මම මොන හරි බොන්න දෙන්නද? We also use would and can for offering to help someone. කාට හරි උදව්වක් කරන්න යනකොට මේ වචන පාවිච්චි කරලා අපි ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයාලට පොඩි help එකක් දෙන්නද කියලා අහන්න විදිහ. Would you like some help? එකක් ඔන්න ඔහම අහන්න පුළුවන්. මේක තමයි formal විදිය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පාරේ කවුරු හරි එයාගේ documents ටික ඔක්කොම බිම වැටිලා එයා එකතු කර කර ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට එයාට උදව් කරන්න ඕන නම් ඔයා මේ දෙවෙනි විදිහට අහනවා අඩුයි සාමාන්‍ය. Can I help you? එතකොට දැන් අපි ආව අඳුරන්නේ නැහැනේ stranger කෙනෙක්. එතකොට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න ඕන හොඳම එක තමයි
would you like some help? ඔයාලට මම උදව් කරන්නද? ඒකට yeah sure. Then you can help him or her. So අර අවස්ථානුකූලව වචනේ පාවිච්චි කරන්න. Can I help you? මේක ගෙදර කෙනෙක්ට යාළුවෙක්ට ඕනම close කෙනෙක්ට can I help you? උදව් කරන්නද මම ඔයාලට? ඒ විදිහටම කෙනෙක්ට උදව් කරන්නද කියලා අහන විදිහ තමයි මේක. Can I give you a hand with that? එතකොට මේක තේරුම අත ගලවලා දෙන්නද කියන තේරුම නෙමෙයි. ඒක ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියන්නේ මේ hand දෙනවා කියන අත දෙනවා උදව්වක් කරනවා කියන අදහස තමයි මේ වාක්‍යයේ එන්නේ. ගොඩක් අය මේක දැන් පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලන්ටත් ඇහුනොත් මේ කන්ෆියුස් වෙන්න එපා මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. ඒක තේරුම එයා උදව් කරන්නයි අහන්නේ. Can I give you a hand with that? Can I give you a hand with that? නමුත් can වලින් පටන් ගන්න නිසා පොඩක් informal. can එකේ could එකේ වෙනස මොකක්ද අහනවා. How can we identify how to use these both? හරි. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ can එක සාමාන්‍යයෙන් close කෙනෙක්ට අපි අඳුරන විදිහට informal වෙලාවට can එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි could එක formal වෙලාවට අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් stranger කෙනෙක්ට ඒ වගේම අපි හරි polite විදිහට දෙයක් අර එහෙම අහනවා නම් could එක තමයි හොඳම වචනේ. මේ වචන තුනම එක වගේ meaning එකක් තමයි දෙන්නේ. That sounds very strange. Can I give you a hand? It just mean can I help you? දැන් මම කතා කරපු එකම තමයි මේ can I give you a hand කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා අපි කතා වුණේ. ඒකේ තේරුම උදව් කරන්නද කියන අදහසම තමයි. We also use models for asking for something. මොන හරි දෙයක් ඉල්ලන්න අපි මේ වචන පාවිච්චි කරනවා. Making a request or asking permission. පෙළක් කරන්න මොන හරි දෙයක් ඉල්ලීම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් permission අවසර ඉල්ලන්නත් මේක පාවිච්චි කරනවා. Lakshan is asking could I go out? Yeah, it's correct. You can ask like that. But සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනකොට ඔయిత වඩා අපි polite විදිහට යනවා may I go out කියලා. මේ කියන word එකත් පාවිච්චි කරනවා. Okay. What's the let's see. Can you do me a favor? More informal. Can you do me a favor කියලා හොන් මේක ගොඩාක් informal. ඒ කියන්නේ ළඟම best friend කෙනෙක්ගේ වගේ තමයි මේ වගේ උදව්වක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තේරුම favor කියන වචනේ තේරුම උදව් කරනවාද කියලා අහන එක. එතකොට ළඟම යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා නම් තමයි can you do me a favor? මට පොඩි උදව්වක් වඩ කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම අහන්නේ. හරිද? ඊගොට more polite කියලා කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට අහනවා නම් හරිම හැදිච්ච ළමයෙක් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා වගේ හොඳ විදිහට. Could you say thanks to your mom for me? Could you say? එතකොට හරිම අර බැගෑපත් විදිහට අපි දෙයක් කියනවා වගේ. ඔයාට පුළුවන් ද මං වෙනුවෙන් ඔයාගේ අම්මට thank you කියන්න? Could you say thanks to your mom for me? Like that. Then next one, more informal. මේකත් හරිම අර can කියන වචනේ තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට වාක්‍ය informal වෙනවා. I have finished my homework. Can I go now? මගේ homework ඉවරයි මම දැන් යන්නද? Can I go now? Okay. Next one, more polite විදිහට ආයිමත් හොඳ විදිහට අහන එක. Could I speak to Amy please? මට ඒමිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ වගේ could I එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් වලට ගියාම රිසෙප්ෂන් එකට ගිය ගමන් රිසෙප්ෂන් එකේ කෙනා අහනවා how may I assist you? මම ඔයාලට කොහොමද සහාය වෙන්නේ? එතකොට ඔයා දැන් ඉන්ටර්විව් එකකට යන්නේ කව හරි කෙනෙක්ව මුණ ගැහෙන්න නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm here for an interview. Could I speak to your manager or someone like that? එතකොට ඒ විදිහට අර polite විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ රැකියාවක ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඒ මිනිස්සුත් දන්නවා මේ දේවල්. මොකද ඒගොල්ලෝ educated කට්ටියනේ. එතකොට ඔයා කතා කරන විදිහෙන් උනත් ඉන්ටර්විව් එකක ඔයා ගිහලා කතා කරන විදිහෙන් ඔයාගේ ප්‍රතිරූපය ඒගොල්ලන්ට මැවෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හරි විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. Okay. What's the answer? දැන් මෙහෙම අහනකොට ප්‍රශ්නයක්. අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? Yes you can, no you can't. එහෙම කියලාද? Not normal. Usually the positive ones. එහෙම කියන්නේ අපි. දැන් කවුරු හරි අහනවා නම් can you do me a favor? උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට can එකම අපි උත්තරය දෙනවා නම් yes you can කියලා එහෙම කරන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වල. හැබැයි පොඩි කාලේ අපිට උගන්වනවා. මොකද ඒක අර බරපතල දේවල් ඔලුවට දෙන්න බැරි නිසා පොඩි පන්තිවලදී අපි කියනවා can you sing? Yes I can. ඔහොම ඒ විදිහට අපි පුරුදු කරනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලගේ වයසත් එක්ක තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙහෙම can could would වලින් අහුවට පස්සේ උත්තරේ සාමාන්‍යයෙන් දීර්ඝ උත්තර තමයි දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වල.
can එකේ past tense එක විදිහට could පාවිච්චි කරනවා නේද අක්කේ? ඔව් හිමේෂ්, that is also true. can එකේ අතීත කාලේ විදිහටත් could එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ අද අපි මේ දේවල් ගැන නැතුව මේ offers, request, permission ඕවා ගැන කතා කරන නිසා ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔව් කියලා උත්තරේ දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Yes, sure. Yes, of course. Certainly. Certainly කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කියන එකට. ඉතින් ඔන්න අලුත් වචනයක් නම් මතක තියාගන්න. Certainly. Okay. We usually avoid a direct no in the negative answer. කොයිම වෙලාවකත් අපි සාමාන්‍යයෙන් no කියලා කනට ගැහුවා වගේ උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට දෙයක් එපා නම් අකමැති නම් එපා කියලා no කියන්න ඕන නම් well, I'm not sure. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් tomorrow's night's a bit difficult. දැන් could you please come tomorrow night for dinner? හෙට dinner එකට එන්න පුළුවන්ද කියලා අහනකොට no I can't කියන්නේ නැහැ. ඒක හරියම rude. කෙනෙක් අපිට ආදරෙන් invite කරනකොට දෙයකට අපි දැන් සිංහලෙන් වුණත් එහෙමනේ පොඩක් බටර් ගාලානේ බෑ කියන්නේ අනේ sorry මේ වැඩ තියෙනවා එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලදී ඒ ලස්සනට no කියන්න ඕනේ එකපාරට කනට ගැහුවා වගේ කියන්නේ නැතුව. So well, I'm not sure. Tomorrow night's a bit difficult. Actually, she's not here at the moment. So you have to give the answer in a very polite way. හොඳ විදිහකට answer එක දෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් තමයි දැන් ඔෆිස් එකට ගියාම ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේදී ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම අහුවොත් එහෙම could you work tomorrow starting from tomorrow could you come to the office හෙට ඉඳන් වැඩට එන්න පුළුවන්ද එහෙම no I can't එහෙම කියන්න බෑනේ නේද ඉතින් අපි කවදාත් එහෙම කියන්නේ අපිට බැරි නම් අපි ඒක ලස්සන විදිහට උත්තරේ හදන්න ඕනේ I'm really sorry tomorrow itself I won't be able to come because I have to arrange my boarding place I have to think about the transportation and everything so I'm really sorry tomorrow onwards I cannot start but I will definitely think about it ඔය විදිහට මොකක් හරි දිග්ග ආන්සර් එකක් තමයි අපි දෙන්නේ polite විදිහට okay so you need to listen carefully to see if the answer is yes or no ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් එක කතා කරනකොට එයා දිග උත්තරයක් දෙන්නේ හා කියනවා නම් හෝ බෑ කියනවා නම් දිග උත්තරයක් දෙන නිසා කන හොඳට වැඩ කරන්න ඕනේ අහගෙන ඉන්න ඕනේ මෙයා මේ කියන්නේ එයා පුළුවන්ද බෑ කියන එකද කියලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ absolutely we don't like saying no in English English වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් no කියන්න අකමැති we also like to use longer structures in more formal situations formal වෙලාවට සාමාන්‍ය වැදගත් අවස්ථාවන්හිදී අපි කතා කරනකොට formal විදිහට තමයි අපි කතා කරන්නේ කොහොමද do you think you could do me a favor මෙතනදී අපි හොඳ formal විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ද මට උදව්වක් කරන්න ඔයා හිතනද මට උදව් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා do you think you could එක පාවිච්චි කරන්නේ එතකොට ඒක formal වෙනවා ඊගොඩ would එක would you mind closing the window please ඔයාලට කරුණාකරලා පුළුවන් දර window එක වහන්න would you mind කියන්නේ ඔයාලට කරදරයක් නැත්නම් would you mind closing the window please could you tell me how to get to the town center please ඔයාලට පුළුවන් ද මට කියන්න කොහොමද යන්නේ කියලා town එකට දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ travel කරන කට්ටිය නම් දැන් අපේ නම් සිංහලේ නම් මෙහෙම වෙනසක් නැහැනේ සිංහලවල අපි වාහනේ නැවතුව ඔළුව එළියට දැම්මා කොහෙද ත්‍රිකුණාමලයට යන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද කියලා එහෙම අහනවා මොකුත් නැහැ හැබැයි වෙන කන්ට්‍රි එකකට ගියාම එහෙම නිකන් කැත්තට පොල්ල වගේ අහන්න බෑ ඒ මිනිස්සුන්ට කේන්ති යනවා ඉතින් හරි විදිහට මේ වැදගත් විදිහට කතා කරන්න ඕනේ එතකොට ටවුන් සෙන්ටර් එකට කොහොමද යන්නේ කියලා ඔයාට can you එකෙන් අහන්නේ නැහැ අපි can එකෙන් අහුවොත් ඒක පොඩක් rude කියන්නේ formal නැහැ ඒ නිසා අපි could එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ could you tell me how to get to the town center please okay මම හිතනවා clear ඇති කියලා Ganeshට sound එක ඇහෙන්නලු maybe some signal issues because it's raining and like that Dihani right could I ask a question yes you could ask a question no problem and Sanuja is telling ඔවකරට කමන්නේ video එකක් ඕන ඉක්මනට let's see සංචාරට සීමා දාලා my videographer cannot come here so little bit difficult let's see okay move on yes yes but it isn't the pronunciation important too දැන් මෙහෙම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට pronunciation එකත් වැදගත් නේද කියලා අහනවා you mean the intonation yes intonation දැන් මේ intonation එක කියන්නේ අපිව දැන් කතා කරන විදිහ තියෙනවනේ සිංහලෙන් උනත් ඔයා එනවද කිව්වොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් ඔයා එනවද කියලා අහුවොත්
කේන්ති ගිහිලා ඒක වෙනස තේරුම් ගන්න අපි අර සද්දෙන් කතා කරන විදිහෙන්. ඒ වගේ තමයි කතා කරන විදිහෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍යවල උනත් මෙයාට කේන්ති ගිහිල්ලාද ඉන්නේ මෙයා මේ අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්ද මෙයා බැගෑ පැත්තද කතා කරන්න කියන එක අර අපේ ශබ්දය පාලනය කරන විදිහෙන් තමයි තේරුම් ගන්න අහන් ඉන්න එක්කෙනා. Yes, that's very important. I'm glad you mentioned that. It can make all the difference between sounding polite and rude. මං කිව්වා වගේ ඔයා හොඳ polite කෙනෙක් විදිහට කතා කරනවද නැත්නම් ගහ ගන්නවා වගේ කතා කරනවද කියන එක ඔයා කතා කරන voice එකෙන් තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ අයට එච්චරම දැනෙන හේකුත් නැහැ. හැබැයි ඕක ඔයාට හොඳටම අත්විඳින්න පුළුවන් වෙන පිට රටක කෙනෙක් එක්ක කතා කරොත් ඒගොල්ලෝගේ මූණු ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. අර ඔයා කතා කරන විදිහට. ඒ කියන්නේ එයා හිතන්නේ ඒක හරි rude විදිහට කියනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශබ්දය හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. It's very important to get right if you want a stranger to do something for you. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ අර අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්ගෙන් stranger කෙනෙක්ගෙන් මොනවා හරි උදව්වක් හෝ වැඩක් කරගන්න ඕන නම් ඔය අනිවාර්යෙන් ඒ කතා කරන ක්‍රමය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. You need to get up and down movement in your voice. අර ශබ්දේ ඉහළ පහළ යන විදිහට කතා කරන්න කියනවා. Okay. For an example අපි බලුවොත් මෙතනදී do you think you could do me a favor? ඔක තමයි වාක්‍යය. එතකොට ඔයාට පුළුවන්ද මේ මට උදව්වක් කරන්න කියලා අහන එක. එතකොට මේකෙදී අපි අහුවොත් එහෙම do you think you could do me a favor? එතකොට අර could එකේදී අපි සද්ද ටිකක් වැඩි කරනවා. මොකද එතනින් තමයි අහන්නේ පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට do you think you could do me a favor කියලා ප්‍රශ්නේ අහනවා. would දැන් මෙතනදී අපි ස්ට්‍රෙස් එක දෙන්න ඕනේ මුලට. මොකද එතනදී වචනේ තියෙන්නේ so would you mind closing the window please? please එකද එතකොට අපි ආපහු ස්ට්‍රෙස් කරලා කතා කරනවා. මොකද එතන තමයි අපි බැගෑ පැත්ත විදිහට යාගෙන දෙයක් ඉල්ලන්නේ. නිසා අර up and down movement එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා කතා කරනකොට. ඒක එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ලොකුවට බලපන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ විදිහටත් කතා කරන්න පුළුවන් නම් ලස්සනයි. Okay, so that's the end of this lesson. අපි අද ඉගෙන ගත්තේ modal verbs ගැන, can, could and would ගැන. දැන් අපි බලමු හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා exercise ටිකක් කරලා. Okay, this is our first exercise. Check your grammar matching. Invitation, offer, request match කරන්නයි තියෙන්නේ. Match the two sentence halves and write A to H next to the number 1 to 8. මේ පැත්තේ තියෙනවා ප්‍රශ්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා ඒකෙ මිතුරු කැලලද I think. Would you like to come for lunch this weekend? එතකොට ඒකට ගැලපෙන උත්තර මේ පැත්තෙන් හොයන්නයි ඔයාලට තියෙන්නේ. වැඩේ කරන්න and once you are finished chat box එකේ දාන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩ ඉවරයි නම් finish කියලා දාන්න. Then I will discuss the answers. Okay. Would you like to come for lunch this weekend? එතකොට මේක polite විදිහට අහන එකක්. පුළුවන්ද ඔයාලට would you like to? වට කැමතිද එන්න කියලා අහනවා. මේකට ගැලපෙන උත්තරේ එහා පැත්තෙන් ඔයාලා හොයන්න ඕනේ. Yeah, now with the recording I will upload. Viraj is asking where is IUIO? I am IUIO without that big mouth. New videos on air. Yes, Praneeth, I will. Viraj is saying no. Okay, so guys, do the activity and let me know once you have finished. Can you help me with this table a moment? මේ table එකේ මට පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? Could you tell me where the nearest bank is, please? ළඟම තියෙන බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? Would you like me to ask my brother? Can I come round to your house later? Can I come around කියන්නේ වටේ යන round යනව නෙමෙයි ඒ කතාවේ තේරුම. Can I come around කියන එකේ තේරුමම මම ඔයාලගේ ගෙවල් පැත්තේ එන්නද? අර පැත්තේ කතාව තමයි round කියන එකේ තේරුම. Can I come around? Ruchira, I'm doing great. Thank you. And Shara, hi. And Malchi, I'm a big fan of I love your videos. Thank you, Malchi. I'm doing my best. Okay. Could you lend me 20 pounds, please? Lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. එතකොට ණයට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අහන්නේ අපි. Could you lend me?
මට ණයට දෙන්න පුළුවන්ද? Sewandi is asking, do we have this Zoom meeting every day? Not every day. Sewandi මම Mondays තමයි class එක කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් මම free නම් ගෙදර ඉන්න වෙලාවක නම් පොඩ්ඩක් ඉතින් class එක කරනවා. පෙලක් වෙලාවට මෙහෙට වහිනවා. I'm from Sabaragamuwa, I'm from Magaman, and it's always raining and thundering, I think, for the whole Sri Lanka these days. So if I don't have those signal problems and everything, I do the class most of the times, yes. Every Monday, 8 to 9 o'clock, 1 hour, I do the class. What's the time now? We have 30 minutes. Okay. Can I get you a cup of tea? Would you mind passing me that menu, please? ඔය menu එක මෙහෙට දෙන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක්? Would you mind passing the menu, please? එතකොට ඔය විදිහට අහන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්න ඕනේ. Have you finished? වෙලා ගන්න එපා එච්චර. Shall I discuss the answers? මම discuss කරන්නද answers? Yes? Oh no? Okay, Shara has finished. Others? What about others? හරි මම ඩිස්කස් කරන්නම් පොඩක් වෙලාව යන නිසා නේද? මේ පැත්තේ උත්තර බලමු. Oh yes please, could you? කියලා අහනවා. කොහටද ගැලපෙන්නේ? ඒක තියමු. Well, actually my mom's not feeling well, maybe another time. Let's see, I will write the answers. Well, actually my mom's not feeling well, maybe another time. මං හිතන්නේ මෙන්න මේකට ගැලපෙන්නේ නේද ඒක. අම්මා සනීප නැති නිසා I suppose so, but I need to be back Friday. Yes, of course. You go. මං හිතනවා අපි බලමු වෙනසක් කරන්න ඕන වුණොත් අපි answers වෙනස් කරමු. But for the moment මම මෙන්න මෙහෙම දානවා. I suppose, but I need it back before Friday. සිකුරාදාට කලින් ඒක ඕනෙලු. මොනවද ඕනේ කියන්නේ? Nearest bank. Could you lend me 20 please? හරි මං හිතන්නේ ණයට ඉල්ලන සල්ලි තමයි සිකුරාදාට කලින් දෙන්න පුළුවන් ද අහන්න. Yes, of course, here you go. සාමාන්‍ය here you go කියන්නේ මෙන්න කියන දේ. එතකොට මම හිතනවා මෙන්න මේකට තමයි එක ගැලපෙන්නේ දැනට කියලා බලමු වෙනසක් කරන්න ඕන නම් menu එක මට දෙන්න පුළුවන්ද? Yes, of course, here you go කියලා. Yes, sure, where do you want to put it? ඔව් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කොහෙද ඒක තියන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඒ කියන්නේ අර table එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මේ table එක උස්සන්න පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න කිව්වනේ. එතකොට where do you want to put it? ඔයාලට කොහෙද මේක තියන්න ඕනේ කියන කතාව අහන්නේ. I'm sorry, I'm not from around here. හරි. අනේ සමාවෙන්න මම නම් මේ පැත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා ඇත්ත කියන සුද්ධ තමයි ඉන්නේ නේද? අපේ රටවල තමයි බොරුවට පාර කියන්නේ. එහෙනම් මේක පාර ගැන අහන එක. Could you tell me where the nearest bank is, please? I'm sorry, I'm not from around here. මම මේ පැත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. No, I'm okay. Thanks. I just had one. I just had one කියන්නේ මම මේ දැන් එකක් ගත්තා. එහෙනම් මේයි දැන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් තේ එකක්. නේද? හරි. Can I get you a cup of tea? No, I'm okay. Thanks. I just had one. Oh, I would love to. Thank you. අනිවාර්යෙන්. Thank you කියලා අහනවා. Would you like to come for lunch this weekend? ඒකට දැන් මට ලියපු නැතිව හොයාගන්නත් බෑ. මේ තුනම හරි. මෙතන එකක් තියෙනවා. Can I come around to your house later? Oh yes, please. Could you ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක හරි. Would you like me to ask my brother? හරි. මෙන්න මෙතනට අපිට දාන්න පුළුවන් මේ කතාව. Oh, I would love to. Thanks කියන එකට ඔයා එන්න කැමති ලන්ච් එකට කියලා අහන එකට ඒක දාන්න පුළුවන්. 1 2 3 ඉවරයි 4. Would you like me to ask my brother? අයියාගෙන් අහන්නද? මොකද්ද මේ අයියාගෙන් අහන්න කියන්නේ?
අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ උඩ දෙක විතරයි. යටින් අපිට තියෙන්නේ extra as well. මම මොකක් හරි මිස් වෙලාද මට පේන්නේ නැහැ. මේක. Can I come round to your house later? හවස් වෙලා ගෙදර එන්නද? Oh yes. Well actually my mom's not feeling well. Maybe not. එහෙනම් ඒක තමයි මෙතනට එන්නේ. අම්ම සනීප නැති නිසා වෙන දවසක කරමුද? එතකොට අයියාගෙන් අහන්නද කතාවට? Oh yes please. Could you? අනේ ඔව් පුළුවන් ද ඔයාට කියලා අහන්න. ඔන්න ඔහොම ඉතින් ඔයාලගේ උත්තර ටික ඔක්කොම හරි නම් මම හිතනවා ඔයාලගේ lesson එක හොඳට ඔලුවට ගිහිල්ලා කියලා. මම මේක පැහැදිලි නැති නිසා පොඩ්ඩක් ආයි මේ පැත්තෙන් අකුරු දාන්නම්. මේකට H. Can you help me with the table? එකට E. Would you එකට F. Would you A. මට ඔයාලගේ ස්කෝර් එක කීයද කියලා දාන්න පුළුවන් නම් 8න් කීයක් හරි ගියාද කියලා. මට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ knowledge එක කොහොමද කියලා. 5ට B. 6 C. And 7 G. And 8 D. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පැහැදිලිව උත්තර ටික. 8න් 6යි 6 අවුලක් නැහැ. 6 7 8 no problem. Yes. Yes. හරි. අපි යන්න ඊළඟ වැඩේට. Okay, dokie. Next one. Check your grammar gap field invitation offer request. Invitation එකක් හෝ offer එකක් request එකක් ගැලපෙන විදිහකට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වාක්‍යවල හිස්තැන් වලට වචන ලියන්න කියනවා. හිතලම දාන්න වෙනවා. දැන් දාන්නකො බලන්න එහෙනම්. ඔයාට මොන හරි බොන්න දෙයක් දෙන්නද? එතකොට මෙතනදී අඩු කෑලි ඔයාට පුරවන්න වෙනවා. අර දොර ජනේලේ මම වැහුවට කමක් නැද්ද? තුන්වෙනි එක ඔයා කැමතිද අපිත් එක්ක ස්කේටිං යන? ස්කේටිං කියන්නේ අර මේ හිම මත ලිස්සා යන එක අපි ඒ වගේ ඒ ස්පෝර්ට් එක. hand කියලා තියෙනවා මේ කියන්නේ අර අත ගලවලා දෙන්න දහව කතාව. ඒ කියන්නේ උදව්වක් කරන්නද කියන එක. මම වට උදව්වක් කරන්නද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? You possibly lend me a pen please. මට පෑනක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද ඔයාගෙන්? ඔන්න ඔය කියන දැන් පළවෙනි පහට හිස්තැන් වලට ගැලපෙන වචනය දාන්නයි තියෙන්නේ. Finish the first 5 and tell in the chat box that you have finished so I can discuss. Mayura done. Oshadi done. There are 99 participants. That's amazing. Somehow it became 100. That's really nice. It's after a long time I'm having 100 students. Hi, Sudhu. Sudhu is here. Unfortunately, I cannot show to you guys because I have to move the laptop. Done? Okay. So next one, can I? අපි discuss කරමු answers නේද පළවෙනි පහේ. එතකොට ඔයාට මම බොන්න මොන හරි ගෙනත් දෙන්නද කියන එක වචනේ තමයි get එක. එතකොට අපි can එකත් එක්ක යන්නේ get කියන word එක. Can I get you? Can I get you something to drink? බොන්න මොන හරි ගෙනත් දෙන්නද? Can I get you something to drink? ඔන්න මතක තියාගන්න can I get you එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් දෙන්න අහන්න පුළුවන්. ඊගවට would you if I close the window? මෙන්න මෙතනදී අපි mind කියන එක තමයි දාන්නේ. Would you mind? ඔයාට කමක් නැත්තම් මම මේ ජනේලේ වහන්නද? ඔයාට කමක් නැත්තම් කියන කතන්දරේ තමයි
would you mind එකෙන් අහන්නේ. would you mind කියන phrase එකෙන් පස්සේ ඊගාට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක තමයි ඊගාව වාක්‍යයෙන් එන්නේ. if එක දාලා අපි වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරනවා. okay, would you mind if I close the window? next one, would you like come skating with us? මේ like කියන එකත් එක්ක අපේ යන article එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතනට එන්නේ. would you like to come? like to like එකත් එක්ක යන නිසා to අපි ඒ දෙක එකට දානවා. can put unless for that. කොතනටද unless දානවද අහන්න ශාර මට clear නෑනේ. would you මට පැහැදිලි නෑ. can put unless for that. මොකේටද කියලා මට මේ ශාරා clear නෑ. can I මෙතනදී can I give you a hand? ඔයාලට මම සප් එකක් දෙන්නද? no Sarah, you cannot do that. no, you cannot use that word. okay, can I give you a hand? ඔයාලට මම සප් එකක් දෙන්නද? උදව්වක් කරන්නද? can I give you a hand? you can ask like that. you possibly lend me a pen please. මේක අපි ඉල්ලන දෙයක්, මේ රික්වෙස්ට් එකක්. ඉතින් අපි ඔයාලට දෙවිදියකට අහන්න පුළුවන්. could එකෙන් තමයි අපිට ලේසියෙන්ම අහන්න පුළුවන් එක. could you possibly lend me a pen please කියලා අහන්න පුළුවන්. can I get එකේ can I give එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා අහනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් give කියන්නේ දෙන්නද කියලා අහන එක තමයි. can I give you something to drink කියලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ can I get කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි වලදී අපි හදලා තියෙන phrase එකක්. ඒක තේරුම කෙලින්ම මොන හරි අපි දෙයක් දෙන්නද උදව් කරන්නද කියලා අහන එක තමයි. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් give කියන්නේත් දෙනවා කියන එක. එහෙනම් can I give you a pen? මම ඔයාලට පෑනක් දෙන්නද කියලා අහනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර කන්න බොන්න දෙයක් අපි දෙනකොට give කියන එක නිකන් අර නිකන් මේ හිඟන්නට දෙනවා වගේ ෆීලිං එකක් නේ නිකන්. එතකොට ඒ වගේ වචන අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හරි polite විදිහට කතා කරන නිසා තමයි can I get you something to drink කියලා අහන්නේ. right? හැබැයි පෙළක් වෙලාවට අපි give වචනේ පාවිච්චි කරන ඔය දැන් මිනිස්සෙක් හති දාගෙන ඇවිල්ලා ගෙදරට එකපාරට ඇවිල්ලා යා වතුර මොන හරි ඉල්ලුවොත් එහෙම can I give you something to drink? එහෙම can I give you some water? ඔයාලට වතුර ටිකක් දෙන්නද? එහෙම අහන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් සිටුේෂන් එක අනුව ඒක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. හරි, අපි යන් මේකේ සෙට් එකේ තව ටිකක් තියෙනවා අපිට කරන්න. let's do that. හරි, තුනක් තියෙනවා. dad says we. තාත්තා කිව්වා බයිසිකලේ ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න කිව්වා. you blank carry this, could you? මේක උත්සාහ යන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? blank you be free for lunch on Saturday. මේ Saturday ඔයා free වෙයිද lunch එකකට යන්න? ඔන්න ඔය කියන ප්‍රශ්න ටිකට වාක්‍ය ටිකට මොන වචනද ගලපෙන්නේ? හිතන්න බලන්න. dad says we. දාන්න බලන්න ආන්සර් එක chat box එකේ මොකක්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ? තාත්තා කිව්වා අපිට බයිසිකලේ ගන්න හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න කියලා. Oh, ගොඩක් අය can කියනවා. Dad says we can borrow his bicycle if we are careful. Very good. Can එක තමයි වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් තාත්තා කියන්නේ ළඟ close එක්කෙනෙක්. එයා එක්ක අපි formal වෙලා we could කියලා එහෙම කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි අපේ close අයට අපිට can කියන්න පුළුවන්. Dad කිව්වා අපිට ගන්න පුළුවන් කියලාගේ bicycle. Dad says we could borrow his bicycle if we are careful. දෙවෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ? could නෙමෙයි කියලා මං කිව්වොත් එහෙම වචනේ හරි වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. අන්න හරි, පසින්දු හරි, ලහිරු හරි. yes. ඇයි අපි එහෙම මේ නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් අහන්නේ? මොකද මේක ප්‍රශ්නයක්. මේක ප්‍රශ්න හදන රටාවක් තියෙනවා. මේක ගැන මං හිතන්නේ මගේ ප්‍රීවියස් ක්ලාස් එක මං කරා මතකත් නෑ වගේ. හරි. එතකොට question එකේ ending එක තියෙන්නේ positive වලින්. could you එකෙන් අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන වචනේ couldම තමයි ඉස්සරහට එන්න ඕන වචනේ could. හැබැයි ending question එක tag එක question tags වල තමයි මේක තිබ්බේ අපි. හරි, දැන් මතක් වුණා. question tag එක positive තියෙනකොට ඉස්සරහා එන වචනේ අපි negative වලින් ලියන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ question එක අහන්නේ අපි you couldn't කියලා තමයි අහන්න වෙන්නේ.
You couldn't carry this, could you? ඒකේ තේරුම හැබැයි ඔයාට මේ බෑග් එක ගෙනියන්න බෑ නේද? පුළුවන්ද කියලා අහලා නෙමෙයි. හරිද? එහෙම ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ගන්න එපා ඔළුවට. මේකේ තේරුම ඔයාට මේ බෑග් එක ගෙනියන්න පුළුවන් නේද? අර සිංහලෙන් නේද කියන කැලල තමයි මේ අගට could you කියලා අහන්නේ. ඉතින් ඒ වාක්‍යක මුල කොටස නෙගටිව් නම් අග කොටස පොසිටිව් වලින් තියෙනවා. අග කොටස නෙගටිව් නම් මුල කොටස පොසිටිව් වලින් තියෙනවා. ඕක ඇවිල්ලා question tags කියන lesson එක සිංහලෙන් නම් අර නේද නේ? ඒ වගේ කතාවක්. Okay. So couldn't කියලා උත්තරේ ඔයාලා කිව්වා නම් ඔයාලා හරියටම හරි. 8-1. අටට මොකද්ද දාන්නේ අපි? You be free for lunch on Saturday. Saturday ඔයා lunch එකකට free වෙයිද? Not will. Will එකෙන් අහන්නේ අපි අද ඉන්න lesson එක නිසා සාමාන්‍ය අපි will එකෙන් අහන්නේ. Yes, answer is would. Would is the answer. Would you be free? දැන් අපේ future plan එකක් අපි කාත් එක්ක හරි ගහනවා නම් මොකක් හරි මේ සමුදට මොකද කරන්නේ? Saturday night මොකද කරන්නේ? ඉතින් future දේවල් plan කරනකොට අපි would එකෙන් තමයි අහන්නේ. ඉතින් will එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. will වැරද්දක් නැහැ. දැන් grammatically වැරද්දක් නැහැ. කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් will you come කියලා ඔයා එනවාද will you come හැබැයි ඉතින් අර grammatically ලස්සන polite විදිහට අපිට කතා කරනවා නම් would you come කියලා අහන්න පුළුවන් එතකොට තමයි ඒක more polite would can we use could okay could you be free could කියලා අහුවොත් could වාක්‍යයේ තේරුම වෙනස් වෙනවා පුළුවන්ද කියලා අහන එතකොට තේරුම ඔයාට free වෙන්න පුළුවන්ද lunch එකකට යන්න එතකොට would එකේ තේරුම ඔයා free ද කියලා අහන එක. ඉතින් would එක හෝ could එක මෙතනට දැමීම තුලින් වචනයේ මේ වාක්‍යයේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. Okay. Let's go to the next activity. Check your grammar. හරි. මේ වාක්‍ය හදලා ලියන්නයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. type කරලා දාන්න බලන්න chat box එකේ පළවෙනි එක කොහොමද මේ එහෙට මෙහෙට කරලා දිනනවා. ඔයා ලස්සනට හදලා ගන්න ඕනේ. question mark එකක් තියෙනවා නම් ඒක question එක එතකොට question එකක් විදිහට අහන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි කිව්වා ප්‍රශ්නකදී නම් can එක මුලට එනවා කියලා වෙන කොහෙවත් ඒ වචනේ නැවත නැත්තම් අපිට ඒක තමයි මුලටම එන්නේ. Yes, very good. We can ask the question can වලට පස්සේ subject එක දාන්න ඕනේ. අදාළ පුද්ගලයා කරන කෙනා හෝ කවුරු හරි. එතකොට can I ඊගාවට ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. මෙතන ක්‍රියාපදේ තියෙන්නේ have කියන එක. Can I have some water? වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I have some water? Perfect, guys. Okay. Second one. Write the sentence. Coffee would like you a. ඔයාට coffee එකක් දෙන්නද? කියලා තමයි අහන්නේ. Perfect. සමහර අයගේ කෑල්ල හැලෙනවා. කෑල්ල හලා ගන්න එපා. එතනින් තමයි coffee එකක් දෙන්න අහන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදිත් would කියන වචනේ විතරයි තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් හදන්නත් ඕනේ ඒ නිසා would එක එනවා මුලටම would ඊගාට කරන කෙනා හෝ අපි අහන කෙනා subject එක would you ඊගාට like would you like a coffee coffee එකක් දෙන්නද would you like a coffee third one let's go to the third one මම ඔයාලට කොහොමද උදව් කරන්නේ කියලායි අහන්න ඕනේ very nice yes මෙතනදී අපි දැන් අහනවනේ අපි කිව්වනේ මේ ලෙසන් එක කරද්දී can කියන වචනේ කොහෙ තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් හදද්දී මුලට එන්න ඕනේ කියලා. එහෙම තමයි. හැබැයි WH tags වලට කලින් එන්නේ නැහැ. WH tags කියන්නේ how, when, where, what, who, whom, whose ඔය වගේ එන්නේ වචන සෙට් එක තියෙනවනේ. ඒගොල්ලොන්ට කලින් මේ can එක පනින්නේ නැහැ. එයාලට පස්සේ තමයි හැම වෙලෙම ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන WH question tag එකක් තියෙනවා how කියන එක. ඒ නිසා එයා වෙනවා මුලටම. How එතනින් එහාට අර අපි ඉගෙන ගත්ත විදියට how can I help you කොහොමද මම ඔයාලට උදව් කරන්නේ දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් මේ polite නැහැ අපි එකපාරට දකින stranger කෙනෙක් නම් how could I help you කියලා can එක could කරනවා නම් තමයි හොඳ okay fourth one මට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද yes perfect එතකොට මෙතනදී අපි could එක මුලට එනවා වෙන ගන්න වචනයක් නැති නිසා මුලට could ඊගාවට subject එක එනවා you ඊගාවට ක්‍රියාපදේ do ඊගාවට කාටද මොකද්ද මේ වෙන්න ඕනේ would could you do me a favor me මට කියන දේ මුලින් එනවා වාක්‍යයේදී ඒ නිසා a favor උදව්වක් කියන එක අගට යනවා could you do me a favor ඊළඟ එක
ඔයා කැමති නැත්නම් මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න පුළුවන්ද? මට උදව්වක් දෙන්න පුළුවන්ද? හතරවෙනි එක ආයි කියන්න කියලා දිනවා. ඒක එන්නේ could you do me a favor? Could you do me a favor? පස්වෙනි එක ඔයාට කරදරයක් නැත්නම් මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? co answers type කරන්න බලන්න. මෙතනදිත් අපිට යන්න වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම would එකට. මොකද වෙන වචන නැහැ, wh tags නැහැ. ඒ නිසා would එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් පස්වෙනි sentence එකක්. ඒ නිසා would ඊගවට අපි අහන කෙනා තමයි දෙවෙනියට දාන්නේ you. Would you වලට පස්සේ අපි අර mind කියන වචනේ දානවා. Would you mind? දැන් ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදය giving. Would you mind giving? මොකද්ද මේ අහන්නේ? උදව්වක්. එහෙනම් giving me a hand. හැම වෙලේම මට කියන එක මේ වැඩි කලින් එනවා. නැතුව අපි අහන්නේ would you mind giving a hand me? එහෙම බෑ. ඒ නිසා me අකට දාන්න බෑ. එයාලා එනවා මුලට. අන්තිම එකට කලින් එනවා. So yes, you are totally correct. Would you mind giving me a hand? Sixth one. ඔයාට මාව පස්සේ ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. Pick up කියන කතන්දරේ තේරුම ඔයාව කොහේ හරි වාහනයකින් ගිහිලා තැනකින් ආව ගන්නවා නම් අපි pick up කියනවා. ඒකට මාව පස්සේ ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. Totally correct, Purnika and yeah, Mayura, Sasha, all the answers are correct. Can එකෙන් පටන් ගන්නවා. Can you අහන කෙනා අපි යාගෙන අහන්නේ ඔයාට පුළුවන්ද කියලානේ. Can you මොකක්ද එයාට පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. ක්‍රියාපද එනවා ඊගාවට pick up මාව ගන්න. කාවද ගන්න ඕනේ මාවනේ නිසා ඒක pick up එකට පස්සේ me එනවා. හැම වෙලේම ඉංග්‍රීසි වලදී අපි කාලය අගට දාන්නේ. ඉතින් මෙතන later කියන්නේ කාලයක් පස්සුව. sorry please කියන එක අන්තිමට එනවා. හැබැයි කාලය එනවා ඊට කලින්. So can you pick up me later please කියලා අහන්න පුළුවන්. Okay. Could you please explain this new one Mayura? Next one නේද මම බැලුවා මොකද්ද මේ explain කරන්න කියන්නේ කියලා. හරි. හත්වෙනි එක. Yes, that is the answer. could එකෙන් පටන් ගන්න. So could ඊගාවට අපි උදව් ඉල්ලන කෙනා could you ක්‍රියාපද explain this. Could you explain this please? හැම වෙලේම please අන්තිමට දානවා. Last one. Come for you round to like good dinner. dinner එක වෙලාවට මේ පැත්තේ එන්න පුළුවන්ද? මම අර කිව්වේ මේ පැත්තේ නම් round කතන්දරේ තමයි මේ පැත්ත. එතකොට මේ පැත්තට dinner වෙලාවට එන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. මේ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදිත් අපිට would විතරයිනේ තියෙන්නේ. හින්දා ඒක එනවා මුලට. අපි අහන්නේ you ගෙන්. ඔයාගෙන් අහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා නිසා would you. ඊකට ක්‍රියාපදේ දාන්න වෙනවද? නෑ. like උත් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක එනවා ඊට කලින්. Would you like to? ඔයා කැමතිද? මොනවටද කැමතිද අහන්නේ? Come round. මේ පැත්තේ එන්න. Come round for dinner. dinner එක සඳහා කෑම කන්න මේ පැත්තේ රැට එන්න පුළුවන්ද? Okay. Yeah, එච්චරයි අපේ exercises. අපේ වෙලාවත් ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා නේද? Almost there. හරි. All right, බොක්කලාස් එහෙනම් මං යනවා. It's 9 o'clock. Yes. All right, so see you next week probably, and I hope you enjoyed my class. I love you all. See you soon. Bye bye, Bokkalas. Bye bye. Good night.